मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष मां परमेश्वर। सज्जन सचा पात साहु सिर साहां दसाहु। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै अपने को सास सास प्रतपाले। औखी घड़ी ना देखण देई। परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां गरीब नवाज सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी, धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी, मेरी पीरी दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, सतगुरां दे पावन पवित्र चरण छो अस्थान, उन्हां सतगुरां दे पावन चरनां नाल पवित्र होई धरती और महान इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री सगराना साहिब विखे सिख पंथ दी महान पवित्र आत्मा करनी और कथनी नूं जिन्हां ने अपने जीवन दे विच सवास सवास कमाया, सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे लम्मा समा रह के मुख ग्रंथी हैड ग्रंथी दियां महान सेवावां निभाईयां। जिस पदवी ते ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहिब जी, अमर शहीद धन भाई मनी सिंह जी और दमदमी टकसाल दे छेवें मुखी महापुरुख ज्ञानी संत सिंह जी वर्गियां आत्मावां ने महान सेवावां कीतियां। उस पावन स्थान ते सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे बतौर मुख हैड ग्रंथी दियां सेवावां निभाउंदे रहे। समा बहुत संखेप है क्योंकि आए हुए महान विद्वानां ने महापुरखां ने तुहाडे सन्मुख सिंह साहब जी दे जीवन बाबत विचारां रखणियां हन। साध संगत जी, सिंह साहब जी का जन्म नगर भिखीविंड विखे सरदार प्रीतम सिंह जी के गृह विखे होया। जदों सुरत संभाली आप जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठां की सेवा निभाउंदे रहे और आप जी नूं दमदमी टकसाल के 13वें मुखी सचखंड वासी महापुरख संत सिपाही संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे दर्शन होए। महापुरख दिव्य दृष्टि दे मालक जिन्हां ने सिंह साहब दे मस्तक वल तकिया और आउण वाले भविख नूं वेखदियां होइयां कि इस भुजंगी ने इहदे मस्तक विच सेवा लिखी हुई है, जाके मस्तक भाग से सेवा लाया। तो महापुरखा ने वचन कीता, भुजंगिया तो जथेबंदी विच जथे विच दमदमी टकसाल विच 2 साल का अरसा समा ला के गुरबाणी का शुद्ध पाठ ते गुरमत की विद्या प्राप्त कर। सिंह साहब ने बेनती की, महापुरखो मैनू परिवार दियां बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां हन, घर दा सरदा नहीं है
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਜੋਧੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 15ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਆਪ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਤੇੜੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨੇਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵੀ ਘੜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਦਛੇਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਵੀਨ ਛਾਪੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਮੋਹਿ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧੰਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਔਖੀ ਘੜੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਘੜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਪਤਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘੜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਜਵੰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਜਵੰਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ, ਫਿਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਜੋਗੀ ਰਾਜ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਐਸ ਲੋਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 8 ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸਾਧਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਚਲਾ ਕੇ, ਪਖੰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ, ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹਿ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਤੁਰਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ। ਲੋਕ ਦੀ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਔਰ ਐਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦ ਅੰਤ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਆਦ ਐਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਸਾਸ ਨਿਹਾਰੈ,
ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 24.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰੱਬ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਪੇਂਗਾ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ, ਐਸਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਐਸੀ ਅਚਰਜ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ, ਐ ਬੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਉਂ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਇਉਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਖਾਈ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੜਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਐਸ ਬੰਨੇ ਕਦੇ ਐਸ ਬੰਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਟੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬੜਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ